کسی کو گھورنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، اور جناب کہنا میں تو بہت سارا ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ ارے جس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اسی زبان سے لوگوں کے دل بھی توڑتے ہو۔ اور یاد رکھیے گا، حقوق اللہ سے زیادہ سینسٹیو، حساس اور مشکل معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کئی سال روزے نہ رکھے اور رو رو کر رب سے معافی مانگے، اللہ ایک توبہ قبول فرما لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کریم ہے نا، رحیم ہے، مگر اسی کا ایک انداز ہے، اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندہ کسی بندے کو ستائے، اگر بندہ کسی بندے کے حق مار لے، اس کی کسی مخلوق پر ظلم کر دے، تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں بڑے پورے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدنی کام بھی کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر نمازیں بھی پڑھنی ہے اور لوگوں کو ستانا بھی نہیں ہے، روزے پورے رکھنے ہیں مگر کسی کا مال دبانا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے مگر کسی کا حق دبا کر نہیں دینی ہے۔ سمجھیے بات کو، حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں مگر حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے۔ میں اور آپ آج بیان میں یہ چیک کریں گے کہ میری ذات، ہر بندہ یہاں سوچے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ میری ذات لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، کمفرٹ کا باعث ہے، آسانی کا باعث ہے، یا میری ذات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر سوچئے میں کیسا ہوں۔ مجھ سے برا کون ہے کہ اللہ کے بندے مجھ سے تکلیف میں ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں تو پرابلم، مجھ سے کاروبار کرتے ہیں تو پرابلم، میرے قریب رہنے آ جائیں تو پرابلم، مجھ سے رشتہ کر لیں تو پرابلم۔ سوچئے نا، کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ حقوق العباد کو پامال کرنے والا سوچ لے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، ایک ایک روپے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اگر آج تم پر کسی کا حق آتا ہے، آج اس کے پاس جا کر دے دو، آج اس سے معافی مانگ لو، ٹال مٹول نہ کرو، اس کو ستاؤ نہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے اور اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے دبا لے، 3 پیسے کی آج کے دور میں حیثیت کیا ہے؟ 3 پیسے تو آتے بھی نہیں آج ہیں، لیکن صرف 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے، اب حساب کر لے جس نے ہزاروں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے لاکھوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے کروڑوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے زمینیں دبائی ہیں، حساب کر لے جس نے یتیموں کے پیسے دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے اپنی بہن کا وراثت سے حصہ دبا لیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب بھول جاتے ہیں، ہم سے کاروبار کیا یا ہم نے قرضہ دیا اور بیچارہ لینے والا ہی بھول گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا تو سارے میرے ہی ہو گئے نا، انتقال ہو گیا، اب اس کے بچوں کو تو پتا نہیں ہے، اسے نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا، وہ بھول گیا ہے مگر رب نہیں بھولتا۔ اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں خود جا کر اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا۔ معافی مانگیے، لوٹا دیجئے، کہیں بھی اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے تو لوٹائیے، دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجئے۔ دن ہے معافی مانگنے کے، یہ دن ہے بندوں کو راضی کرنے کے۔ کاش میں اور آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ البروج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے ایذا دی، ایذا کہتے تکلیف کو، بے شک جنہوں نے تکلیف دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔
تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا بڑا روب ہے، ہاں میرے خاندان میں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، محلے میں میری ایسی بات ہے جو میں کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، میرے آفس میں میرا بڑا ہولڈ ہے، میں فلاں یونین کا بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میری جناب اپنے خاندان میں بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے آج آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں مجبوراً لوگ کر لیتے ہیں، آپ انصاف کریں یا نا انصافی کریں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے، مگر یہ آج ہے نا جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان ظلموں کا کیا جواب دو گے، ان تکلیفوں کا کیا جواب دو گے، ان دل آزاریوں کا کیا جواب دو گے؟ بندہ کہتا ہے سامنے والا بس کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا کوئی۔ یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے، جب وہ حساب کرتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے خاک پر لیٹے دیکھا ہے، کبھی بڑا بول نہ بولنا، کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ کہ لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ زندگی کا ایک مقصد بنائیے اسلامی بھائیوں کہ میں نے لوگوں کی دعائیں لینی ہیں، لوگوں کی ہائے نہیں لینی۔ جو دعائیں لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کی ہائے لیتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، تھوڑے عرصے تک تو شاید اونچے رہتے ہیں، پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچتا۔ نبی پاک نے مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ یعنی میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے نا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اب سوچئے کہ میں نے وہی شروع میں بات کی نا کہ میری ذات سے لوگوں کو امن فیل ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یا ہم سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم سے تکلیف میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے برا مسلمان کون ہے کہ جس سے مسلمان ڈرتا ہو؟ بات کرنے میں ڈرے، کاروبار کرنے میں ڈرے، پیسے دینے میں ڈرے، رشتہ داری کرنے میں ڈرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کی عزت نہیں، کسی کا خون کیسے بہا سکتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اللہ کرے آج یاد ہو جائے، مسئلہ حل ہو جانا ہے، یاد سمجھ لیں، بیان کا جس کو سینٹرل آئیڈیا کہیں نا، بہترین جو موڑ ہے، یہ بہترین حدیث ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے، اور بڑی آسان حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب ذرا سوچ لیجئے بات کدھر تک جائے گی؟ ہیں جو اپنے ملازم کو تکلیف دیتے ہیں، جو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو اور عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے، سوچئے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف دی، کسی مسلمان کو تکلیف دی، آپ جانتے نہیں جانتے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج پتہ ہی نہیں ہوتا، بس میں جاتے ہیں تو کسی مسافر کو تکلیف دے کر آ جاتے ہیں، کنڈکٹر سے لڑائی کر کے آ جاتے ہیں،
कंडक्टर अगर मुझे सुन रहा है तो वो मुसाफिर को बुरा भला कह रहा होता है, मुसाफिर को तकलीफ पहुंचा देता है। हर बंदा सोचे, अगर कोई पुलिस वाला बैठा है, पुलिस वाला ना जाने रोजाना कितनों को तकलीफ देता है, इसी तरह हमें अगर कोई पुलिस वाला रोक ले, चाहे गलती हमारी है, हम उससे किस अंदाज में बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। क्या वो इंसान नहीं है कि हमारे पास ये इख्तियार है कि जितनी गालियां देना है दे दो, जितना बुरा भला कहना है कह दो। गौर करते जाएं, दुकानदार ग्राहक को तकलीफ दे रहा है, ग्राहक दुकानदार को तकलीफ दे रहा है, उस्ताद शागिर्द को जलील करता है, शागिर्द उस्ताद के बारे में बुरा भला कह रहा है। आज किसी को ये एहसास ही नहीं है कि न जाने रोजाना में कितने मुसलमानों को तकलीफ दे रहा हूं। दोबारा हदीस दोहराता हूं, मन आज़ा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, मेरे आका फरमाते हैं उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। कैसे जवाब देंगे, किधर जाएंगे? वैसे ही नेकियां नहीं है, वैसे ही सवाब करते नहीं है, वैसे ही आमाल नहीं है। और अगर क़यामत के दिन ये सारे लोग खड़े हो गए कि या अल्लाह इसने गाली दी थी, ए अल्लाह इसने जुल्म किया था, मौला इसने माल दबाया था, ए अल्लाह इसने मुझे सबके सामने जलील किया था, ए रब इसने मेरी जमीन दबा ली, ये मुझे सबके सामने सताता था, उस दिन क्या करोगे? आपको पता है, सिर्फ घूर कर देखना, मारना, गाली देना, डांटना तो दूर की बात है, जो नजरों से सताते हैं, नजरों से डराते हैं। सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो अपने भाई की तरफ डराने वाली नजरों से घूरे, अल्लाह उसे कयामत के दिन डराएगा। ए लोगों को डराने वालों, ए रोब जमाने वालों, ए जुल्म करने वालों, बड़े खुश होते हो ना, मेरे सामने निगाहें नहीं मिला सकता कोई, नीची निगाह कर दो। रोब ऐसा होता है, इतना तकब्बुर होता है कुछ लोगों में, कहते हैं नीची निगाह करके बात करो, मेरे सामने देख क्या रहे हो, पता नहीं कौन है तुम्हारे सामने, मुझे पहचानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दूंगा, तुम्हारी नस्लों को तबाह करके रख दूंगा। ये बोल अदा करते वक्त खौफ नहीं आता? ये जुमला हदीस का कितना डराने वाला है कि जो आज मुसलमान को नजरों से डराएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसे डराएगा। अरे जब रब ही नाराज हो गया, अल्लाह ने कयामत के दिन बख्शने के बजाय, माफ करने के बजाय, रहमत करने के बजाय अगर मुझे डराना फरमा दिया, डराने का हुक्म दे दिया, तो जाएंगे किधर? उसके सामने कैसे खड़े हो सकोगे? नहीं मीठे इस्लामी भाइयों, हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम रोब झाड़ना नहीं है, हमारा काम तकब्बुर करना नहीं है। हम अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं। अगर अल्लाह ने कोई मकाम दे दिया है, कोई इज्जत दे दी है, कोई शोहरत दे दी है, तो अपने भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करो, नरम हो जाओ, उनकी मदद करो। क्यों सताते हो लोगों को, क्यों डराते हो? आज जो वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, याद रखिए, वालिदैन को भी इजाजत नहीं है कि अपने बच्चों को खामा-खाई सताएं, सबके सामने जलील करें। लिमिट होती है हर चीज की। शौहर मुझे सुन रहा है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं कि जब चाहे बीवी को जलील करें, जब चाहे बीवी को बुरा भला कहें, जब चाहे उसका दिल तोड़ दें। आप जाते हैं, वो बेचारी कमरे में तकिए पे मुंह रख के रोती रहती है, करे क्या? बीवी हो गई है, शादी हो गई है, किधर जाए? जालिम शौहर है, सह रही है। मगर एक दिन तो आएगा ना जब अल्लाह की बारगाह में पेश होना होगा। यही बीवी खड़ी हो गई तो क्या मुंह दिखाओगे? बच्चे ही खड़े हो गए अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, ये बाप शराब पीकर रोज आकर हमारे घर में गालियां देता था, किधर जाओगे? पड़ोसी अगर खड़े हो गए अल्लाह की बारगाह में, किधर जाएंगे? अगर भाई बहन आ गए कि या अल्लाह, हमारा बड़ा भाई था, वालिद के इंतकाल के बाद सारे माल पर कब्जा कर लिया, हमें कोई हिस्सा नहीं दिया, हम बड़े भाई के सामने कुछ ना बोल सके, उस दिन एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। यही भाई बहन अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए तो क्या जवाब दोगे? यही पड़ोसी खड़े हो गए तो क्या जवाब दोगे? आपका मुलाजिम, गरीब मुलाजिम, जिसको पता है कि सेठ को कुछ भी सामने जवाब दूंगा तो नौकरी से निकाल देगा, बेचारा सर झुका के गालियां भी सुनता है, गलती नहीं होती फिर भी तुम उस पर गुस्सा करते हो, छोटी सी गलती होती है फिर भी बुरा भला कहते हो। वो गरीब आदमी है, उसे पता है कुछ भी कहूंगा कि साहब मेरी गलती नहीं है, और गालियां देगा, ज्यादा बोलूंगा तो थप्पड़ मार देगा, नौकरी छोड़ नहीं सकता, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे वो गरीब आज अकेला है, मगर कल रब की बारगाह में रब उसके साथ होगा। ए अपने मुलाजिमों को डांटने वालों, ए अपने मुलाजिमों पर जुल्म करने वालों, क़यामत के दिन मैं दोबारा ये हदीस पढ़ता हूं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो अपने भाई की तरफ डराने वाली नजरों से घूरे,
اللہ ताला उसे क़यामत के दिन डराएगा। अरे उस दिन किधर जाओगे? आज माफी मांग लो, आज लोगों को सताना छोड़ दो। इसी तरह कई लोग अपने ससुराल वालों को सताते हैं। रोज नई डिमांड है। लड़की का बाप गरीब है, बेचारे के पास पैसे नहीं है। मैं ऐसे घरानों को भी जानता हूं कि अपनी बच्ची की शादी करने के लिए माँ बाप ने अपना घर बेचा, खुद किराए के घर में चले गए क्योंकि लड़के वालों की डिमांड पूरी करनी थी। तुफ है ए नौजवान, तुम पर तुफ है कि तेरी शादी के लिए तेरे सास और ससुर किराए के घर में चले गए। शर्म ना आई तुझे डिमांड करते हुए कि गाड़ी दोगे तो शादी करूंगा, इस मॉडल की स्कूटर दोगे तो जहेज में मैं शादी करूंगा, फला पैसे दोगे तो शादी करूंगा। शादी कर रहे हो, सौदा कर रहे हो। गरीब माँ बाप हैं, फंस गए हैं रिश्ता करके। अब बच्चे की विलादत का वक्त आया, एक और डिमांड आई कि अब पहले बच्चे की विलादत का खर्चा भी ससुराल वाले देंगे। अरे उनको अपने खाने पीने के लाले हैं, दूसरी बच्ची की शादी करनी है, मगर पहले दामाद की और पहले ससुराल वालों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही है। अगर मुझे कोई ससुर सुन रहा है, लड़के का बाप सुन रहा है, लड़की की माँ सुन रही है, आज तुम डिमांड करके सामने वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। रिश्वत है। उलमा कहते हैं इस तरह की डिमांड करना रिश्वत हराम है। वो बेचारे मजबूर हैं, कभी कर्जा लेते हैं। भाई क्यों कर्जा ले रहे हो? वो दामाद को ईद का जोड़ा देना है। अरे अब क्यों कर्जा ले रहे हो? अरे भाई वो बेटी के सर को उम्रे पर जा रहे हैं तो कुछ तोहफा लेकर देना है। शर्म नहीं आती कि सामने वाले कर्जे में डूबे जा रहे हैं और तुम रोज नई डिमांड करते हो। तुम्हारी डिमांडें ही खत्म नहीं होती हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? क्या तुम्हें मरना नहीं है? खुदारा नौजवानों से मैं कहूंगा, अगर आपके माँ बाप की डिमांडें हैं, खड़े हो जाएं अपने माँ बाप की बारगाह में, हाथ जोड़कर कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने ससुराल वालों से। वो गरीब लोगों पर क्यों इतना प्रेशर डालते हो? अगर किसी के यहाँ बेटियां आ गई हैं तो वो बेचारा क्या मर जाए, अपने गुर्दे बेचे, करे क्या अपनी बच्चियों के शादियों के लिए? आज लोग हैं कि इनकी डिमांडें खत्म नहीं होती हैं। खुदारा ना करो ऐसा। फिर हदीस सुनाता हूं, मन आजा मुस्लिमन, याद रखो मेरे आका कहते जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, उस मुसलमान में तुम्हारा ससुर भी है, तुम्हारी सास भी है, तुम्हारी बच्चों की अम्मी भी है। डिमांडें न करो, क्योंकि आका फरमाते जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। आज बंदा दामाद बनते ही अब ससुराल वालों के लिए नई टेंशन कि दामाद साहब जब तक नहीं आएंगे खाना शुरू नहीं होगा। है खाना सबसे पहले इनको देना है, गरम गरम देना है, ज्यादा देना है, वरना बाद में कहेंगे ससुराल वालों ने ख्याल नहीं रखा है। 2 बंदे एक्स्ट्रा दावत पे ड्यूटी लगाई जाती है। भाई तुमने किसी को नहीं देखना है, तुमने सिर्फ हमारे दामाद को देखना है, इसको खाना टाइम पे दे देना। वो दामाद सोचे कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए आसान हूं या कितनी बड़ी तकलीफ हूं। जब दावत होगी उनको यही टेंशन। मुसलमानों में आपसे पूछता हूं नौजवानों कि क्या हम अपने रिश्तेदार, अपने ससुराल वालों के लिए टेंशन नहीं है? मुसलमान टेंशन नहीं होता, मुसलमान तकलीफ देने वाला नहीं होता। वही उसी तरह उन्हें बावर करा दो कि जिस तरह आपके और बेटे हैं, जिस तरह आपकी और औलाद है, मैं भी आपकी औलाद हूं, मेरी टेंशन मत लीजिएगा। कभी ताखीर हो जाए तो दावत में खाना मत रोकिएगा, मैं आ जाऊं तो मेरा ज्यादा ख्याल की फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपका बच्चा हूं। बताओ उनके दिल से तुम्हारे लिए कैसे दुआ निकले। लेकिन आज तो हमारा अंदाज ही और है ना कि हमें तो प्रोटोकॉल चाहिए, चाहे अगले का बेड़ा गर्क होता हो। ऐसी कितनी मिसालें हैं। मीठे इस्लामी भाइयों, आज एक बात को तय करके जाइए, आज एक सच्चा पक्का जहन बनाकर जाइए कि आज के बाद मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। देखो इस पे नियत करनी पड़ेगी। मारे जाएंगे, फंस जाएंगे, बहुत सारी नमाजें हों, बहुत सारे रोजे हों, बहुत सारे हज और उम्रे हों, और अल्लाह के बंदे हमसे नाराज हों, तकलीफ में हों, टेंशन में हों। आप पता है जो ऐसे लोग होते हैं ना, टेंशन देने वाले, तकलीफ देने वाले, झाड़ने वाले, उनके मरने के बाद उन्हें कोई याद नहीं करता। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते होंगे यार जान छूट गई यार, इतना तंग करता था, इतना सताता था। ऐसे बंदे बनकर मरोगे तो क्या मरोगे। ऐसे रहो कि सारी दुनिया से आप जितने लोग आपसे मिले सब आपसे मोहब्बत करो, किसी का ख्याल रखो, किसी की दुआएं लो, किसी की खिदमत करो। दुनिया से जाएं तो लोग हाथ उठाकर दुआ करें कि या अल्लाह बड़ा
مہربان بندہ تھا، بڑا خیال رکھنے والا تھا، ہماری بڑی خدمت کرتا تھا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ پیچھے لوگوں کی دعائیں تو ملے نا۔ سوچئے کہ کیسی لائف ہم گزار رہے ہیں، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی؟ بزرگان دین بڑی پیاری بات کرتے ہیں، بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا، بچہ روتا ہوا آتا ہے نا، جب بچہ روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، فرماتے دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مگر دنیا سے ایسے جانا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو۔ کیا بندہ تھا جو چلا گیا، کیسا شخص تھا ہمارا مہربان، ہمارا خیال رکھنے والا، جب ملتے دعائیں دیتا، جب ملتے حوصلہ بڑھ جاتا تھا، مگر کیا ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ سوچنے والی بات۔ تو آج غور کر لیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، مسجد میں آتا ہوں تو نمازیوں کے لیے، دعوت اسلامی کا کام کرتا ہوں تو اپنے ساتھ مدنی کام کرنے والوں کے لیے میں ٹینشن ہوں، یہ میری وجہ سے انہیں سکون ہے؟ چیک کیجئے اپنے آپ کو، اور اگر واقعی آپ کو یہ احساس ہے کہ واقعی یار میری وجہ سے لوگ ہیں بڑی ٹینشن میں، تو اپنے انداز کو بدلیے، آسان ہو جائیے، نرم ہو جائیے، تکلیف دینے والے نہ بنیے۔ بس آج پکی سچی نیت کر لو کہ اللہ کا کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی انسان مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، میں ناراض نہیں کروں گا، میں تکلیف نہیں دوں گا، اور اگر دے چکا ہوں تکلیف تو معافی مانگ لوں گا، راضی کر لوں گا، کیونکہ ادھر راضی کرنا آسان ہے، ادھر مارے جائیں گے۔ اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار میں تو تکلیف نہیں پہنچاتا، میں تو کسی کو، مسلمان کو پریشان نہیں کرتا۔ اصل میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو تکلیف پہنچانے والے ان کو لگتا ہے میں تو کرتا ہی کچھ نہیں۔ ان کو کون بتائے؟ اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کسی کی کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ حضرت آپ کی جو بات کرنے کا سٹائل ہے نا وہ ہمارا دل کرچی کرچی کر دیتا ہے، آپ کا یہ جو طنز کرنے کا انداز ہے نا یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ یہ بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے؟ ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب یہ بتائیں گے تو اور برا بھلا کہیں گے، اور ستائیں گے، اور ڈانٹیں گے۔ سوچیے آپ، ایسے کئی شوہر ہیں کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے کہ شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کروں۔ ایسے شوہر کس کا؟ ایسا شوہر اگر میں ہوں تو کیسا ہوں خود سوچئے نا۔ اتنا خوف گھر میں، اولاد باپ سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب والد کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کریں، ورنہ ابھی بات کرنی ہے تو گالیاں ہی پڑنی ہیں۔ یہ باپ اپنے بارے میں سوچے میں کتنا برا انسان ہوں۔ اسی طرح سیٹھ سے اب نوکر بات کرنے میں کئی دن تک سوچتا ہے کہ یار آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج بات نہیں کرنا ورنہ خیر نہیں ہے، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ حضرت آپ کے موڈ کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اتنی ہمت تو نہیں کرے گا نا کوئی۔ تو ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کا مزاج ایسا ہے، تنگ کرنے والا، ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، اس کو سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا، اور وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آئی ایم اوکے۔ نہیں جناب، آپ اوکے نہیں ہیں، آپ سے بڑی تکلیف ہے، آپ سے بڑی ٹینشن ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ تکلیف بتانے کے لیے بھی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو خدا را خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں کہیں گھر میں داخل ہوتا ہوں، لوگ مسکراتے مسکراتے چپ تو نہیں ہو جاتے؟ مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے، اچھا خاصا لوگ ریلیکس ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی سب پہ ٹینشن، ایمرجنسی طاری۔ اب بندہ خود سوچ لے کہ میں گھر کا فرد ہوں یا پولیس انسپکٹر ہوں، گھر میں جاتے ہی سب ٹینشن میں آ گئے، جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے، کپڑے استری کر دو ورنہ ابو نے چھوڑنا نہیں ہے، جلدی جوتے پالش کرو ورنہ بڑے بھائی نے ناراض ہو جانا ہے۔ ارے بڑا بھائی ہے، والد ہے، یا تو پولیس انسپکٹر ہے؟ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں جدھر جاتا ہوں لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ آپ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، کمفرٹ ہو جائے، آسانی محسوس ہو، گھر والے کہے ابو آ گئے، بھائی آ گیا ہے، ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، ادھر تو سارے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ اور اب میں 2-3 ایگزامپل دے کر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ، اب عادت ہے نا کسی کے گھر گئے اور وہاں جا کر جناب کسی نے دعوت پر بلایا، ایک تو اس نے مہربانی کی ہمیں بلایا، ہم کیا بنے؟ مہمان۔ مہمان کے آداب ہیں کہ جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں، گھر میں کھانے میں عیب نہ نکالے، فرمائشیں نہ کرے، مگر ادھر ایسے مہمان ہیں کہ ان کو مہمان بنا لے۔ اب اپنی خیر نہیں ہے، جو گھر میں جاتی انہوں نے شروع ہو جانا ہے، یار ابھی تک وہی پرانے ہی صوفے ہیں، میں 5 سال پہلے آیا تھا تب بھی تم نے کلر کرنے کا کہا تھا، ابھی تک کلر نہیں کروایا،
यार पंखा तो देखो तुम्हारा कितनी आवाज कर रहा है, बाहर मैंने मोटरसाइकिल खड़ी देखी, अभी तक वही फटीचर मोटरसाइकिल लेके रखी है। अरे भाई बंदा बोले मैंने आपको खाने के लिए बुलाया है, अपने घर का इंस्पेक्शन के लिए नहीं बुलाया। अच्छा अब जब खाना आया तो नहीं यार मैं तो चावल नहीं खाता, अब साहब के लिए रोटी ढूंढ के लाओ। मैं तंदूर की रोटी से परहेज करता हूँ, स्लाइस खाता हूँ, अब स्लाइस घर में नहीं है, उसके लिए स्लाइस लेकर आओ। मैं अच्छा कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम नहीं है, मगर पहले ही कह दिया मैं तो डाइट बोतल पीता हूँ, चलो भाई अब वो शर्मिंदा भगा रहा है किसी को डाइट बोतल। हालांकि होना ये चाहिए कि जो दस्तरखान पर आ गया उसके सिवा कुछ न मंगवाए, हो सकता है वो घर में ना हो। एक बार मुझे याद है एक साहब ने, हम खाने पर बैठे तो मेजबान से कहा कि टिश्यू पेपर लाइएगा। अच्छा हर बंदा समझता है हर घर में टिश्यू होगा, नहीं होता। उस बेचारे ने शर्म के मारे बाहर गया, बच्चे को पैसे नहीं, बता जाओ भाग के जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर आओ। अब सोचिए आपकी छोटी सी फरमाइश ने उसको शर्मिंदा कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। जो दस्तरखान पर अगर पसंद है तो खा लीजिए, अगर आपका मिजाज नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज ये होता कि खाना पसंद ना होता तो हाथ रोक लेते, ऐब ना निकालते। लेकिन आज किसी को मेहमान बना ले, वो मेहमान मेजबान के लिए टेंशन बन जाता है। ऐसा क्यों? हालांकि यहां तक लिखा कि आपको जिधर बिठाए उधर बैठे, मेजबान जहां कहे ना हुजूर आप इस सोफे पे बैठ जाए, उधर ही बैठ जाएं। बंदा कह नहीं है जरा मैं उधर बैठूंगा, क्या पता उसको वहां ना बिठाना हो आपको, वहां बैठेंगे तो घर की बेपर्दगी होनी हो, वो सोफे का कवर ही फटा हुआ हो, उस बेचारे ने ऊपर चादर रखी हो, अपना ऐब छुपाया हो, मगर आप जाकर वहां बैठ रहे हैं। अपनी आदत बनाएं। आप बताइए, है बड़ी बारीक सी बात, मगर क्या हम किसी के मेहमान बनते वक्त ये ख्याल करते कि उसको टेंशन ना हो? कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, और आखिर में दुआएं देकर आए, ऐब निकाल के ना आए। प्रॉब्लम ये कुछ लोगों का काम ही ऐब निकालना है। उनसे हाथ मिलाओ तो ऐसा लगता है कांटा चुभो देते हैं। बंदा बोले नहीं हाथ मिलाता तो अच्छा था यार। जब मिलते हैं कोई ना कोई तंज, कोई ना कोई, कभी इमामा ना पहनो तो कहते हैं आज इमामा नहीं पहना, कभी इमामा पहनो तो ये वाले रंग का क्यों पहना है? यार तुम मुस्कुराते नहीं हो, ज्यादा मुस्कुराए तो हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। बंदा बोले करूं क्या इसके सामने, इतनी टेंशन। तो ऐसे न बने। क्या लोगों में खूबियां नहीं होती? एक मिसाल बड़ी प्यारी हमारे निगरान शूरा देते हैं। दो किस्म की मक्खी होती है, याद रखिएगा। एक होती है घरेलू मक्खी और एक होती है शहद की मक्खी। ठीक है ना, घर में भी मक्खियां होती हैं। घर की मक्खी कहां बैठती है? घर की मक्खी ढूंढ कर गंदगी पर बैठेगी। जिधर कचरा पड़ा होगा ना, घर की मक्खी हाउस फ्लाई उधर ही जाके बैठेगी। आपका कभी जिस्म पे कहीं जख्म लग जाए, वो जख्म पे आकर मक्खी बैठेगी, है गंदगी पर ही मक्खी बैठेगी। और शहद की मक्खी कहां बैठती है? फूलों पे जाकर। आप बने शहद की मक्खी, जिसमें जो खूबी है उसको बयान करें, लोग आपसे खुश होंगे। यार आप माशाल्लाह बयान बड़ा अच्छा करें, आप मुस्कुराते बड़ा अच्छा है, आपका इमामा बड़ा प्यारा है, यार आप माशाल्लाह मैंने देखा पाबंदी से मस्जिद में आते हैं। खुश होगा ना इंसान, तारीफ करोगे तो। है मस्जिद में 5 वक्त आता है, उसको कहेंगे लेट क्यों आते हो यार, टाइम पे आया करो। अरे आ तो रहा है, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। यानी तंज ही करना है, ऐब ही निकालना है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें नजर ही ऐब आता है, तुम्हें कोई खूबी नजर नहीं आती। अपना इलाज करवाओ। इसी तरह किसी मरीज की इयादत करने जाएं, सवाब का काम है। बंदा कहता है यार मैं सुन्नत पर अमल करने जा रहा हूं, जरूर जाइए, मगर मरीज की इयादत के भी तो आदाब है ना। मरीज की इयादत के आदाब क्या है कि उसके पास जाएं तो उसकी हौसला अफजाई करें, उसको दुआएं दें। कुछ लोग मरीज के पास जाकर उसको मजीद बीमार करके आ जाते हैं। यार तुम तो मुझे बहुत बीमार लग रहे हो, तुम्हारी बीमारी तो बहुत बड़ी लगती है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा। बंदा कहे यार ये मेरे को मारने आया है या मुझे दुआ देने के लिए आया है? यानी जाकर मरीज को भी तकलीफ। ओ हो, इतनी ड्रिपें, इतनी सारी दवाइयां, हो क्या गया तुमको? अल्लाह के बंदे, मरीज को जाकर हौसला देना होता है कि आप फिक्र ना करें, सब खैर हो जाएगी, अल्लाह बेहतर करेगा, घबराना नहीं, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाए। ये अंदाज की बजाय उल्टा टेंशन। मना है कि मरीज के सामने ऐसा मुंह भी ना बनाए कि जिससे मरीज को तकलीफ हो। लेकिन ये आदाब पढ़े किसने हैं? और बाहर निकल के कहते हैं यार मैं तो सुन्नत अदा करके आया हूं। भाई आप तकलीफ देकर आए हैं उसको। फिर इसी तरह इयादत के आदाब में ये लिखा कि बंदा मुख्तसर वक्त के लिए बैठे। मरीज ज्यादा बातें नहीं कर सकता, उसको आराम करना होता है, बाज़ औक़ात उसको लिबास चेंज करना होता है। तो अगर मरीज चाहता है कि आप बैठे तो अलग बात है, वरना चंद मिनट बैठे और चले जाएं। लेकिन कुछ लोग घंटों। अच्छा एक ही सवाल सबने करना है, यार ये बताओ हुआ क्या था? अब वो बेचारा पूरी स्टोरी सुनाए कि उसको, अभी एक गया दूसरे को, फिर दूसरे का भी यही सवाल होगा, यार तुम्हें हुआ क्या है? कभी कभी तो जी चाहता है मोबाइल में रिकॉर्ड करके रख ले, जो आए प्ले कर दे, ये हुआ था भाई, पूरा सुन लो। अच्छा फिर दूसरा सवाल, डॉक्टर ने दवाइयां कौन सी दी हैं?
بھائی تم کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی MBBS کیا ہو, کیوں بتاؤں تم کو دوائیاں کون سی دی ہیں, اچھا علاج کیا چل رہا ہے, ڈرپ کون سی لگائی ہے, ساری فائلیں کھولتے ہیں. ارے بھائی تمہیں پڑھنے آتا نہیں, فائل میں لکھا کیا, خامخواہ ڈاکٹر بننا ہے, روب جھاڑنا ہے, تکلیف ہے یہ ساری چیزیں. سوچئے آپ, جب ابھی سمجھ نہیں آ رہا, جب آپ بیمار ہوئے ہوں گے اور آپ سے یہ سوال بار بار کیا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوں گے, بیٹھے بندہ کروٹ بدلنا چاہ رہا ہے, سونا چاہ رہا ہے, مگر وہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے. یہ بھی مریض کی تکلیف کا باعث ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے کو گئے, وہ کھڑے ہی نہ ہوں, بیٹھے رہے, اور لوگ آئے وہ بیٹھے, دوسرے آئے وہ بیٹھے. تو وہ کہتے ہیں حضور لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, کافی سارے لوگ آ رہے ہیں, آپ کہیں تو میں کنڈی لگا دوں دروازے کی. کہا بیٹا بالکل کنڈی لگا دو, مگر باہر سے لگا دو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بھی باہر جاؤ اور باہر سے کنڈی لگا دو. تو یہ بھی ہمیں احتیاط ہونی چاہیے کہ بعد میں مریض کو ہی نہ کہنا پڑے حضرت آپ بھی جائیں, مجھے آرام کرنی ہے.